صحیح. السلام علیکم جی. ہمارے ساتھ ہیں فرحان علی صاحب. یہ بڑے ینگ آدمی ہیں ماشاءاللہ اور ویری انٹیلیجنٹ ویری ویل کوالیفائڈ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اور جی. انہوں نے مجھے دو تین باتیں بڑی مزیدار بتائیں جو کہ مجھے بہت بار سننے میں ملتی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میں بڑے عرصے سے اسٹاک مارکیٹ سے obsessed تھا اور میں اس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا, لیکن مجھے ہر بار تمام وہ لوگ ڈرا دیتے تھے جنہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. تو پہلی بات میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو لوگ ایکسپیرینسڈ ہیں, جنہوں نے یہ کام کیا, اسے آپ سنیں. اچھا, دوسری بات ان کو بالکل ٹھیک ڈراتے تھے لوگ کہ اگر آپ بغیر سوئمنگ سیکھے 100 فٹ گہرے پانی میں کود جائیں گے, بغیر ڈرائیونگ سیکھے موٹر وے پہ گاڑی لے کے نکل جائیں گے یا جی ٹی روڈ کے اوپر گاڑی لے کے نکل جائیں گے, تو پروبیبلٹی بہت کم ہے آپ کے زندہ واپس آنے کی. جبکہ آپ اگر پراپر ٹریننگ لے کر وہی کام کرتے ہیں تو آپ آسانی جی ٹی روڈ کے اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں, اور آپ موٹر وے پہ بھی, اور ہزاروں گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں اور کمفرٹیبلی اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچتی ہیں. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی سی ٹریننگ لے لیں. مجھ سے لینی ہے مجھ سے لے لیں, میرے علاوہ کو بندہ اچھا لگتا ہے اس سے لے لیں, اس کو سمجھ لیں اس کے ڈائنامکس. اور ٹریننگ کے میں بار 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 ریپیٹڈلی لوگوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ایک آئی فون سے زیادہ آپ نے 3.5 4 4.5, مجھے نہیں پتا اب کیا ریٹ ہے آئی فون کا, لیکن میں اس لیے آئی فون سے ریٹ اسے کر دیا ہے کہ آئی فون بھی تو لوگ خریدتے ہیں نا, ٹوٹ جاتا ہے اور 2 3 سال بعد وہ بالکل. دکھائیں دکان پہ لے جائیں اس کو الٹا سیدھا کر کے کہتے ہیں 10,000 روپے لینے نہیں. مطلب مجھے نہیں پتا کوئی بڑی اسمارٹلی شاید بھیج دیتے ہوں, میرے سے تو وہ بھی بکا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے رہ نہیں دے یار, ہے تو نواں دے دے پیسے لے لے, تو چلو بچے ہی کھیلیں گے بتی جلا کے. فائدہ کیا, مطلب وہ بندے کا دل, ایک چیز آپ نے لاکھوں میں خریدی ہو تو وہ بھی تو لوگ برداشت کرتے ہیں نا. تو جس کے ایگزیکٹلی. پاس میں سمجھتا ہوں کہ 50,000 روپے سے زیادہ کا ٹیلی فون ہے, وہ بہت ہی بے وقوف ہے اگر اس نے اسٹاک مارکیٹ میں اٹیمپٹ نہیں کی تجربہ لینے کے آئی بعد. ایگری, آئی ایگری, آئی ایگری. کیونکہ بالکل. ایک پوری زندگی کے لیے آپ کے ایک روزگار کا ذریعہ بن جاتا ہے, ایک اچھا ذریعہ بن جاتا ہے. تو آپ کو یہ بالکل. چاہیے کہ آپ لوگ ضرور اس کو سمجھ کر ایکسپیریمنٹ کریں, لیکن شروع میں کیپ اٹ لو. یہ سامنے فرحان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بھی میں نے وہی بات کی کہ میں 3.5 لاکھ 4 لاکھ جو بھی, میں 3.5 ایک میں نے بنایا ہوا ہے فی الحال فگر کہ اس پر میں کیپنگ کہتا ہوں. آپ لاکھ سے شروع کر دیں, 50,000 سے شروع کر دیں, 2 لاکھ سے شروع کر دیں, آرام سے 90 دن آپ اپنا رزلٹ لیں. 90 دن آپ کو ہم جب گائیڈ کر دیتے ہیں سیشن میں 90 ڈیز دیکھیں گے جی کس طرح آپ کے فرسٹ 90 ڈیز گزرے. اپنی اسٹیٹمنٹ نکالیں, اسے اینالائز کریں, پھر دیکھیں کہ شوڈ یو پروسیڈ فردر اور شوڈ یو اسٹے ایٹ دا لیول اور شوڈ یو گیٹ آؤٹ آف اٹ. کیونکہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو میسج آ رہا ہے یہ چیز میرے لیے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, پیسے واپس میں ڈرا کر لو, بیچو, اکاؤنٹ بند کر دو, اور واپس جو زندگی میں کر رہے ہو کرو. لگے یار اچھا بالکل. ہے اتنا بھی اچھا نہیں تو اور زیادہ سلو ہو جائیں آگے بڑھانے میں, لگے کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے آئی ہیو اے فیوچر ان اٹ, پھر اگلا پڑاؤ 10 لاکھ کا میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس دا کے بیسٹ ساتھ تھنگ. ایکسپیریمنٹیشن کریں, پھر آہستہ آہستہ اینڈ سو آن. تو یہ آج فرحان بھائی سے پوچھیں گے, کسی شعر کا فرحان بھائی ہم نام نہیں لیں گے, کسی میتھڈولوجی کا ہم نام نہیں لیں گے. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ میتھڈولوجی کیوں نہیں بتاتے, جو آدھا سچ ہوتا ہے نا وہ جھوٹ سے بھی خطرناک ہوتا ہے. وہ کہ جو جھوٹ سے آدھی خطرناک بار ہوتا ہے. لوگوں تک پہنچ جائے گی وہ آدھا کام کر لیں گے اور پھر وہ نقصان ہوگا اور پھر ہمیں کوسیں گے, تو میں نہیں چاہتا میری ذات سے کسی کو نقصان ہو. تو اس سیشن بالکل کو ایسے. شروع کرنے سے پہلے آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ کہاں کھڑے تھے, اور یہ سیشن مکمل ہونے کے بعد اب آپ کتنی کلیئرٹی ہے مائنڈ میں, آپ کو کتنا پتا ہے کہ 90 دن آپ نے اپنے کیسے گزارنے ہیں اگلے. فرسٹ آف آل السلام علیکم ٹو ایوری ون ہو از لسننگ. اس سیشن سے پہلے میرے پاس ایک ٹوٹل لسٹ ہے جس کے اوپر اباؤٹ 12-13 کے قریب جو ہے وہ کوشچنز لکھے ہوئے ہیں, کیونکہ میرا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے دیٹ از آف بی بی اے فائنانس. تو اس کے اندر جو اسٹاک مارکیٹ کا تھوڑا بہت پڑھا تھا, انویسٹنگ کا پڑھا تھا, اینڈ آل دیٹ, اس کے میں نے کوشچنز بنا کے رکھے تھے. اور جب سر سے بات ہوئی تو یہ پتا چلا کہ ہاؤ دا فرسٹ آرٹ آف لرننگ از ٹو ان لرن. پہلا جو سارا کا سارا جو ایک, جیسے بھی سر نے کہا کہ آدھی میتھڈالوجی یا آدھا علم جو ہے وہ جھوٹ سے بھی یا ایک غلط چیز سے بھی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہماری ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھایا جاتا ہے, اور کچھ میری اپنی بھی شاید کمزوری رہی ہوگی. تو یہ چیز ہے. تو اب میں نے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ڈکلائن کر کے ڈیفینیٹلی سر نے جو ایک وے آؤٹ بتایا, جو مجھے ٹنل گائیڈ کیا ہے کہ ہاں یو ہیو ٹو فرسٹ لرن ہاؤ ٹو
टॉडल, आप टॉडलिंग करेंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉक करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रनिंग और स्पीड तेज होती रहेगी. तो इंशाल्लाह ताला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और इंशाल्लाह ताला आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिजल्ट इंशाल्लाह. इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे फरहान भाई जाते हुए मैं कंक्लूड कर दूं कि 3 किस्म के लोग मेरे पास आते हैं, अक्सर लौट कर वापस आते हैं। पहले वो होते हैं जो कहते हैं कि सर हमने शुरू में तो आपके मेथड के ऊपर चलते रहे, हमने पैसे बड़े कमाए, फिर सर हम ज़रा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, दाएं बाएं से लोगों ने भी हमें हवा दी, ब्रोकर ने भी दी और लोगों ने दी, तो हमने ये गलतियां की और फिर हमें मार सही. पड़ी। तो आप सही थे, अब हमें दोबारा बताएंगे हम कैसे उसको सही करें। दूसरे हैं वो बहुत खुश और सेटिस्फाइड होते हैं, वो कहते हैं सर जी 100% मैंने वैसे ही किया जैसे आपने समझाया, 90 डे गुजर गए हैं, मैं मुतमईन हूँ, मुझे इस काम की समझ आ गई, मुझे अगली सीढ़ी बताएं कैसे चढ़नी है। सही. एक तीसरी किस्म है जो कि जिस पे मुझे बहुत थोड़ा सा दुख भी होता है, उन पर तरस भी आता है, लेकिन फिर भी मैं उनको भी अल्लाह उनको हदायत दे। वो कहते हैं सर जी आपकी बातें सारी सही थी, हर बात आपने जो बताई थी वो सही हुई, हमने एक भी नहीं मानी और हमें बड़ी मार पड़ी है। तो उनको फिर मैं कहता हूँ कि यार आप तौबा कर लें और दोबारा आप दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। मजाकन मैं कहता हूँ कि यार अब क्या हो सकता है अगर एक बंदा या में गलती उससे हो गई है, तो मैं फिर कह रहा हूँ जन्नत से भी तो यार किसी वजह से निकाले हुए हैं ना, तो हम तौबा कर लें और सुधर जाएं, तो शायद जन्नत में हमें अल्लाह ताला मेहरबानी करे, हमें फिर एंट्री मिल जाए। तो अब बेहतर है कि आप जहाँ से आपने सिलसिला तोड़ा था, या तो इस काम से तौबा कर लें या दाएं बाएं इधर उधर लोगों से सुनने से तौबा कर ली। तो ऐसा ये ही. मैं आप लोगों को कहूंगा कि अगर उस्ताद बनाओ तो उस्ताद की सुनो, अगर बिल्कुल. उस्ताद अच्छा ना लगे उस्ताद बदल दो। कभी भी जो है ना आधी उस्ताद की और आधी अपनी, वो बड़ा बुरा काम खराब होता है। दूसरी बात मैं अक्सर अपने सेशन और वर्कशॉप्स में एक बात कहता हूँ, आप सबसे कहूँगा कि आपका वालिद और आपका उस्ताद, वालिद तब तक आप उसके इन्फ्लुएंस में होते हैं जब तक आप घर के मेन गेट से बाहर नहीं निकलते। वो आपको समझा सकता है, बता सकता है, जैसे ही आप मेन गेट से क्रॉस हो जाती हैं आप सोसाइटी में ऑन योर ओन होते हैं, और अगर आप उसकी तालीमात का नहीं अमल करते तो उस कॉन्सिक्वेंसेस को भी आप फेस करते हैं। इसी तरह आपका उस्ताद जो है वो क्लासरूम तक या कॉलेज के गेट तक तो चले, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होता है। वो आवाज़ भी कर सकता है, हो भाई मत करो यार, ये क्या कर रहे हो, ये वो इसको समझा, ऐसे नहीं ऐसे करो। जब आप गेट क्रॉस कर जाते हैं, फिर अगर आपने उसकी कही हुई बातों को अमल नहीं किया तो फिर बिल्कुल. उसके डिवास्टेटिंग बाज़ दफ़ा रिजल्ट होते हैं। तो इसलिए उस्ताद की और वालिद की सही, वालिद का तो अल्लाह ने इंतखाब किया होता है और अल्लाह का इंतखाब सबसे अच्छा होता है, उस्ताद का हम बिल्कुल. खुद करते हैं। सही बिल्कुल. उस्ताद का इंतखाब करें और फिर उसकी बात को सुनें, उसके मुताबिक ग्रो करें। अगर आपको लगे कि जी वो टीचर आपको वो नहीं दे सकता जो आपको चाहिए, देन फाइंड अनदर वन। मेंटोर की बड़ी ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इस तरह की फील्ड में। अब वहाँ पे जो मार्केट में बैठे हुए लोग घाटे खा रहे हैं, दे कांट बी योर मेंटोर्स। मैं एक बड़ा आपको फरहान, आपका टाइम थोड़ा सा बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको लेके वाक्य सुनूँ, आपको बड़ा फ़ायदा देगा। जी जी मेरे जी जी. पास सीरियसली एक बंदा आया, उसने कहा जी मैं तो मार्केट में बड़ा मैंने नुकसान किया सर जी, मैं बड़ा बर्बाद हो गई। तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई, तुमने कैसे शुरू किया था? कहता जी मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने 5 करोड़ रुपए का इस मार्केट में नुकसान किया था, तो मैंने कहा कि मैं उनसे पूछ के इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मेरे भी पैसे डूब गए। मैं कहा यार खुदा के बंदे, अगर उन्होंने 5 करोड़ रुपए कमाए होते मार्केट में तो फिर तो तुम उनसे पूछते। ये तो तुमने वही है कि फेल होने वाले बंदे से पूछा कि भी फेल कैसे होना है क्लास में, मैं पास कैसे होना है, तो वो आपको क्या बताएगा, वो तो खुद कभी पास नहीं हुआ। तो मैंने कहा आपको, ऐसे ही कहता है. नहीं जी मेरा ख्याल था शायद उन्हें समझ आ गई हो। मैंने कहा आपको तो उनके हर अमल से दूर रहना चाहिए था। तो ये आप लोगों को मैं एक बात कहूंगा कि उस्ताद सोच, सब बार गधे गाड़ी वाले से भी पूछना शुरू कर देते हैं, हजामत के पजाम का, यार कौन सा शेर नहीं, तुम्हारा क्या ख्याल है। ये ऐसे नहीं होता। बीवी से पूछना शुरू कर दिया, खाला से पूछना, वो कहती है हाँ मेरा बेटा पैसे आएंगे ना मुझे आज भी भेजना, हाँ जी खाला बताइए कौन सा लूं। तो वो आपकी हमदर्द हो सकती हैं खाला, बट उनका वो प्रोफेशन नहीं है यार, ये एक प्रोफेशनल काम है। आप उनसे बिल्कुल. दुआएं लें, उनकी खिदमत करें, लेकिन इसको प्रोफेशनली करें, इसको किसी सही कोच से, किसी सही टीचर से समझें और सीखें और इसे करें। बहुत सारी दुआएं जी आपके लिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा इंशाल्लाह. हाफिज़।